ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾಗ ಜೋಧ್ಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೇದಿದು, ಆಮೇಲೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ತೇಜಸ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ತೇಜಸ್. Hi. So tell us about the property. We actually accidentally stumbled upon, this property on one of the websites, and we were not expecting it to be so fabulous. So what actually went on to this, and how old is the property? Just tell us a few about it. So basically, it's been on our home. So like to call it our home, I'm the fourth generation to do so. And I'm really honorable and proud for that. So basically, the property, this main building has been built around 120 years back. 120? 120 years back. Oh. Right. So the purpose behind building this place was that the late Maharaja of Jodhpur, His Highness, the Umaid Singh Ji, he was the one who used to use this place as the hunting grounds. Oh. That back, like that. Long back, this place used to have nothing but only the bare land all around and just trees, you can imagine. Not even a single house or anything. No residential area, no people living here. So basically, this place used to be the hunting ground, and Shikar Badi, this specific house used to be called that. Okay. Firstly, I would like to answer this question of yours as that yes, we have plans ahead, as we have just recently started around 1.5 years back using this place as a homestay, specifically for commercial purpose, I would say. We have plans to renovate it, but then I would like to put a point that we won't change the product basically. We'll keep in mind that we have to give it a modern touch, but keeping the heritage infra alive. Understood. Not like hampering the Understood. Understood. See, we actually come from, typical metros, someone like me, right, from Bengaluru. So, expecting such a place was really a wow factor for us, right? Because it's not every day that we see here. Because we basically live in a concrete jungle, and places like this with such rich heritage and the arts that the farms that we saw, I personally was blown away, right? So I think my suggestion is don't change anything. it's just awesome as is. So let's do a walk around of the property. Sure. Yeah, let's go. ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಈ ರಸ್ತೆ ಪೂರ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ನಾವಿದ್ದದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅಥವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಪಾರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಲಾನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ರೈಟ್? Yes. ಓಕೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಕ್ಕಿದೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? No, we haven't named it. I took a photo of the cat yesterday. Brilliant. Something is happening in the eye, right? Hello, after you. Maybe in a fight. We have good plan for the entrance as well. Okay. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಸಿಟ್ಔಟ್ ಏರಿಯಾ. ಈಗ this is a camel back. ಅಚ್ಚಾ ನೋಡಿ, ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ. For 2 people. ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು, ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು
ನಾನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಟ್ವಿನ್ದು ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಅಂತೀನಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಅದೇ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಟ್ಔಟ್ ಏರಿಯಾ, ಲೈಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. I'm just telling my viewers that if you have to experience Rajasthan culture, Right. just sit in this room. You get like Yeah, sure. most of it, right? What is this? This specific instrument is called sarang. Sarang. Sarang, right. Correct. It sounds beautiful. Yeah. ಪಿಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದು ಸಾರಂಗ್. You must have heard in Merangarh, I think so. ಮೆರಂಗ್. ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಆರ್ ಪೋಲೋ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್. Yes. Okay. Yeah. So my great grandfather, Mhm. late Maharaja Hanwant Singh Sahab, Mhm. he is the one, like he is there in the picture, the one who's standing there on the left. He is the one, like. So this picture is of Mayo College. Oh, Mayo College, yes, it's written here. ನೋಡಿ, 1937. And the picture you see here, it shows the time of World War II. Oh, Right. brilliant. So this was the uniform Hmm. they used to wear. Understood. And this is a normal divan. I mean, ಇದು normal divana. And this is a very interesting stool that I found. This is like a corner table. Right. Hmm. Bajot, which we call it. Bajot. Bajot. Interesting. And of course, it's a normal sit-out area. Again, another table or bajot. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜೂತಿ Juti. ಜೂತಿ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹಳೆ ಹಿಂದಿ ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಜೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡರ್ಟಿಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ. Late checkout. Late checkout also. That's why we are giving compliment through my vlog. No problem. ಇದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ರೈಟ್? ಟು ಪೇಂಟ್ ದ This is a right. You closely come see here. This is a gas stove. Earlier. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಲವು ಸತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋರು. ಪಾನಿಪುರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ yellow ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್? That's not specifically, like, we haven't chosen these colors for like some very specific reason. But like ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಟು ಟಿಂಟ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, right. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಳದಿ ಕೆಂಪು. ಇದು ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾವುಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸುತ್ತಲೂ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ರೂಮ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮು ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹ್ಯೂಜ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಬೆಡ್, ರೈಟ್? ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಬೆಡ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 7 ಜನ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಜೋಧ್ಪುರಲ್ಲಿದ್ದರೆ AC ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ. ಬಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕಲ್ಚರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ರಾಜಸ್ಥಾನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್
ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಅ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಓ ವಾವ್, ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ है ना? Right. They all would be around at least 60 to 70 years. Oh. At least. Nice. These are furnitures. We're just trying to do the best To preserve preserve them there. and carry forward the tradition. Very nice. Again, This is a what do you call it? cannon. Cannon. Cannon, right, Huh? right. Oh wow. That's the specific shape of the cannon, and Right. even this was used as a cannon. This is a gramophone player. Gramophone player. It's open. Oh wow. Nice. ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ? Yes. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇವರೇ ತೇಜಸ್ ಅಂತ. ತೇಜಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಸಮ್ ಹೋಸ್ಟ್. ವಿ ಲವ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. My pleasure. We thought of just sleeping over and just getting back, but you've been kind enough to extend our stay here without any additional cost. ಸೊ ಈ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಅ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಸಮ್. ಇವ್ರ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಜೋಧ್ಪುರ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. I don't think any of the 3+ star hotels can do justice to what I actually experienced here. So thank you so much once again. Thank you. Right. So I'm going to end my vlog here. So subscribe ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ and stay locked for more such awesome content that I'm going to showcase. Remember, Right. ನಾಳೆ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು.